Hello students, I am Dr.A.B. Patil. Today we will start one of the topic from the 11th science biology, that is the systematics of living organism. Already we know that there is a huge diversity in the living organism, and if you observe there is a diversity in this living organism, for their systematic study or for their classification there is a need of the systemic study, or these organisms are studied in the systematic way, and for that purpose the systematic study which can be carried out by the different Greek philosophers and other scientists which are involved to study these living organism in systematic way. So first of all, what is the meaning of systematics? Systematic is the study of kinds and the diversity of the organism and their comparative and evolutionary relationship. Means systemic means काय असणार आहे? Systematic is the study of kinds and diversity of organism, different kinds of organism and diversity of organism which can be studied, and their comparative and evolutionary relationship is also studied in the systematics. Systematics मध्ये काय केलं जाणार आहे? वेगवेगळ्या प्रकारच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा, मीन्स the diversity of the living organism is studied as well as their comparative study. means दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपण घेतले किंवा दोन वेगळ्या प्रकारच्या प्लांट घेतले तर त्याचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी पण याच्यामध्ये केला जाणार आहे, as well as their interrelationship of that organisms. म्हणजे हे जे काही सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, मग प्लांट्स असतील, एनिमल्स असतील, त्याचबरोबर अदर मायक्रोब्स आहे, या मायक्रोब्स then plants, animals यांची interrelationship, या दोन्ही मधली interrelationship as well as their comparative study of the diversity of organism and different kinds of organism which can be carried out in the systematics. And this term and this systematic is firstly introduced by the G. Sampson in 1961. Then afterwards, if you observe, whenever the systematic study is carried out, in that taxonomy which play very important role, and this taxonomy or the taxonomy, this term is firstly introduced by the A.P.D. Candle. A.P.D. Candle यांनी taxonomy ही word शोधून काढला, and this taxonomy, this word is formed from the taxis and nomos, means law of arrangement. त्यालाच काय म्हटलं तर law of arrangement of the living organism, and this taxonomy which deals with the, it is the branch of biology which deals with the study of collection, then identification, nomenclature, description and classification of plants and animals. Means whenever you carry out the systematic study of the living organism, at that time the taxonomical study which can be carried out, means the law of arrangement of these all living organism is systematic way, in which various steps are included. Means it is the branch of biology which deals with the study of collection. Whenever we visit to any area, at that area we can collect the different organisms, means different plant species. Then the identification of these organism, हे जे काही आपण plants collect केले ते आपण काय करणार, identify करणार by studying their morphological characteristic, and afterward we give the scientific name to that particular species or the plant, the nomenclature and the description and the classification of the plant and animals, which is nothing but the taxonomy. म्हणजे taxonomy मध्ये काय काय include केलं जाणार आहे, कशाचा अभ्यास केला जातो, it is the branch of biology which deals with the study of collection, identification, nomenclature, then description and classification of plants and animals, which is nothing but the taxonomy. This term is introduced by the A.P.D. Candle. Then classification. Classification,
The classification is nothing but the arrangement of living organism in distinct categories in accordance with a particular and well established plan. एक वेल एस्टॅब्लिश्ड प्लॅन नुसार आपण काय करणार आहोत, जे काही डिफरंट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, these organisms are arranged in distinct categories in accordance with a particular and well established plan. हे पर्टिक्युलर आणि वेल एस्टॅब्लिश्ड प्लॅन नुसार आपण काय करणार आहोत, या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची अरेंजमेंट ही डिस्टिंक्ट कॅटेगरीज मध्ये केली जाणार आहे. त्याला म्हटलं तर क्लासिफिकेशन. अँड क्लासिफिकेशन, whenever the classification is carried out, at that time the similarities and dissimilarities which can be considered whenever we carry out the classification. म्हणजे जर आपण बघितलं, फॉर एक्झाम्पल जर आपण लायब्ररीचं उदाहरण घेतलं, तर लायब्ररीमध्ये सगळे बुक्स जर आपण सगळे एकत्र बुक्स ठेवले तर वी कांट गेट द एनी बुक, द पर्टिक्युलर बुक इझिली. म्हणजे काय केलं जाणार आहे, यांच्या कॅटेगरीज केल्या जाणार, सब्जेक्ट वाईज कॅटेगरीज केल्या जातील. सब्जेक्ट वाईज कॅटेगरीज केल्यानंतर त्यानंतर त्या बुक्स मध्ये परत अजून काय असणार आहे, सब ब्रांचेस. फॉर एक्झाम्पल आपण नुसतं जर काय कन्सिडर केलं, बॉटनीशी कन्सिडर केलं तर बॉटनी मधल्या परत सब ब्रांचेस असतील. प्लांट फिजिओलॉजी असेल, देन टेक्झॉनॉमिकल बुक्स असतील, त्यानंतर अॅनाटॉमी, प्लांट अॅनाटॉमी असेल, टिश्यू स्ट्रक्चर असतील, हिस्टॉलॉजिकलचे बुक्स असणार आहेत, जेनेटिकल बुक्स असतील, त्यानंतर बायोकेमिस्ट्रीचे बुक्स असणार आहेत, प्लांट मधली बायोकेमिस्ट्री असेल, देन द सायटोजेनेटिक्स असणार आहे, त्याचबरोबर मायकोलॉजीचे बुक्स वेगळे असतील, सेपरेट असणार आहेत. परत म्हणजे त्याच्यामध्ये प्लांट डिसीजचे बुक्स सेपरेट केले असतील, मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्सचे सेपरेट असणार आहेत. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये पण काय असणार आहे, परत या प्लांट्स मध्ये अजून डिफरन्शिएट असतील की क्रिप्टोगेमिक प्लांटचे वेगळे असणार, परत अल्गिनचे वेगळे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म. मीन्स इन दिस वे व्हेनेवर दीज books are arranged in different categories, at that time they are arranged in systematic way, and at that time whenever the classification is carried out, the particular and well established प्लॅन नुसार ते वेगवेगळ्या कॅटेगरी मध्ये त्याचं सेपरेशन केलं जाईल. ऍट दॅट टाइम देअर सिमिलॅरिटीज अँड डिसिमिलॅरिटीज आर कन्सिडर्ड. तसंच प्लांट मध्ये पण बघितल्यानंतर काय असणार आहे, प्लांट्स मध्ये आपण जर बघितलं तर दोन मेन ग्रुप केले जातात, क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स, स्पिनरोगेमिक प्लांट्स, नॉन फ्लॉवरिंग, फ्लॉवरिंग प्लांट्स असतील. परत त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, परत त्याच्या अरेंजमेंट नुसार, म्हणजे त्याच्यामध्ये लिव्स डेव्हलप होतात का, प्लांट बॉडी ही थॅलस सारखी असेल तर थॅलोफायटामध्ये इन्क्लूड होणार आहे. मीन्स देन ब्रायोफायटाचा ग्रुप वेगळा आहे, त्याच्यामध्ये सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक, थॅलस लाईक रायझॉइड्स, त्याच्यामध्ये परत थॅलस लाईक बॉडी असणार आहे, रायझॉइड्स रूट्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप असणार नाही तर रूट लाईक रायझॉइड्स डेव्हलप असतील. असे कॅरेक्टर असलेल्या सगळ्या प्लांट्सना ब्रायोफायटामध्ये इन्क्लूड केले. टेरिडोफाइट मध्ये काय असणार आहे, फर्स्ट व्हॅस्क्युलर प्लांट्स असतील, म्हणजे प्लांट बॉडीचं डिफरन्सिएशन रूट स्टेम लिव्स मध्ये होणार आहे, त्यांना सगळ्या एका ग्रुपमध्ये इन्क्लूड केले. फिनरोगेम मध्ये परत जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म केलेले आहेत. जिम्नोस्पर्म मध्ये सीड बिअरिंग आहेत पण सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन द ओव्हरी, त्यांना एका ग्रुपमध्ये इन्क्लूड केले. त्यानंतर अँजिओस्पर्म द सीड बिअरिंग प्लांट्स बट द सीड्स आर इनक्लोज विदिन द ओव्हरी असतील. परत त्यामध्ये परत दोन ग्रुप केले. सीड्स मध्ये सिंगल कॉटिलिडॉन असेल, मोनोकॉट, डायकॉटिलिडॉन असेल, डायकॉट मध्ये टू कॉटिलिडॉन्स असतील तर डायकॉट मध्ये इन्क्लूड केले. म्हणजे whenever there is a classification, at that time the similarities and dissimilarities are considered, as well as they are categorized by according to or by considering or according to the particular and well established plan. This is nothing but the classification. There are various systems of the classification. The artificial system of classification, which is based on the morphological characters of that organism. त्या organism चे जे morphological characteristics आहेत, means त्याची habit कशी असणार आहे,
Then the color of that organism, color of that plant, morphological characters जे असणार आहेत, एक्सटर्नल अपीअरन्स त्याचा कसा दिसणार आहे, त्याची हॅबिट कशी आहे, याच्यावरून काय केलं जाणार आहे, जेव्हा क्लासिफिकेशन केलं जातं और ड्यूरिंग इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टीम और दिस क्लासिफिकेशन सिस्टीम विच इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक. जी क्लासिफिकेशन सिस्टीम ही मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स वरती बेस्ड आहे तिला म्हटलं तर आर्टिफिशियल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. One of the best example of the artificial system of the classification, which is nothing but the Linnaeus system of the classification, that is two kingdom classification system of Carolus Linnaeus, in which the all living organisms they are included in two kingdoms, that is kingdom plantae, kingdom animalia. त्याच्यामध्ये दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स त्यांनी काय केलेत, एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक कन्सिडर केले, जे काय असणार आहेत, द animals which cannot move from one place to another place, these are included in plants. These are autotrophic one, they can prepare their own food material, all these are included in plants. Animalia मध्ये include केलेले जे living organisms असतील, they can move from one place to another place and they are heterotrophic, means they can't prepare their own food material. In this way the external means the morphological characteristics असणार आहे त्या organismची, त्या मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक वरती बेस्ड असलेली द क्लासिफिकेशन सिस्टीम विच इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स, दिस इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल सिस्टीम ऑफ द क्लासिफिकेशन. एक्झाम्पल लिनियस सिस्टीम ऑफ द क्लासिफिकेशन. Then natural system of classification which is based on objectivity, significant rather than being selected of the convenience. जर आपण याच्यामध्ये बघितलं तर जी काही क्लासिफिकेशन सिस्टीम असणार आहे, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टीम which is based on the objectivity significant rather than being selected for the convenience. कन्व्हिनियन्स साठी सिलेक्ट केलेल्या ह्याच्यापेक्षा त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह सिग्निफिकन्स म्हणजे पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते आहेत, दीज आर ऑल्सो consider. Means natural system of the classification which is based on the morphological characteristics as well as it is based on the reproductive characteristics, sexual characteristics they असणार आहे, त्याच्यावरती काय असणार आहे, this system of classification which is based. Example आहे त्याचं Bentham and Hooker system of classification which is the natural system of the classification. Then phylogenetic system of classification. This phylogenetic system of the classification which is based on the common evolutionary descent, and the example of this phylogenetic system of the classification which is nothing but the Engler and Prandtl system of the classification which is a phylogenetic system of classification. The phylogenetic system of classification which is based on the evolutionary means common evolutionary distance, phylogenetic relationship जे असणार आहे, म्हणजेच जे काही ancestor आहे, how the evolution is takes place, म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला या प्लॅनेट वरती कोणते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाले किंवा प्लांट्स मध्ये आपण कन्सिडर केले तर सगळ्यात सुरुवातीला ब्ल्यू ग्रीन अल्गी डेव्हलप झाल्या, दॅट इज द प्रोकॅरियोटिक सम अल्गल फिलामेंट्स विच आर डेव्हलप, त्याच्यापासून युकॅरियोटिक युनिसेल्युलर अल्गी फॉर्म झाल्या, परत त्याच्यापासून फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर अल्गी फॉर्म झाल्या, त्यानंतर अजून त्या काय असणार आहेत, एकदम इलॉंगेटेड अशा काय असणार आहेत तर अल्गी फॉर्म झालेल्या आहेत, मीन्स क्लोरोफायटा ब्रायो, दॅट इज द सम ग्रीन अल्गी नंतर काय असणार आहे त्या ग्रीन परत रेड अल्गी, ब्राऊन अल्गी ह्याच्या काही अल्गी डेव्हलप झाल्या असणार. त्यानंतर थॅलोफायटा म्हणजे बॉडी इज नॉट प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरन्शिएटेड इनटू रूट स्टेम अँड लीव्स, थॅलस सारखे आहे, त्याच्यामध्ये परत काय असणार आहे इव्होल्युशनरी चेंजेस होत अजून त्याच्यामध्ये काही इव्होल्युशनरी कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पाहायला मिळाले. And these plants are developed, that is bryophytic plants. परत त्या bryophyte मध्ये इव्होल्युशन होत गेलं आणि टेरिडोफायटिक प्लांट डेव्हलप झाले, आणि टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये आपण बघितलं तर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम, these are the first vascular plants are developed, means conducting cells which are present which play very important role in the conduction of water, minerals and food materials which are observed in the pteridophytes.
त्यानंतर परत हळूहळू काय होत गेले, इव्होल्युशनरी चेंजेस होत गेले अँड देन द phenerochemic plants which are developed. In this way, the classification system which is based on the common evolutionary descent, this is nothing but the phylogenetic system of the classification. Then if you observe in the classification, the categories, different categories and taxa which are present whenever you carry out the classification, means whenever you classify any living organism, at that time it include the different ranks, means different categories and taxa are present, and these are nothing but the kingdom, subkingdom, then the class, subclass, then also the series, order, family, genus, species. These are present in the classification, and these categories or taxons which represent the different ranks of the classification, out of which the taxon which is the unit of classification. आणि जर आपण सिस्टमॅटिक, जर आपण टॅक्सॉनॉमिकल हिरार्की बघितली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, स्पेसिस इज द स्मॉलेस्ट रँक ऑफ द क्लासिफिकेशन. ते डिटेल मध्ये आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. सो देन नेक्स्ट आहे थ्री डोमेन ऑफ द लाईफ. Three domain system of the life, which is firstly introduced by the scientist Carl Woese in 1990. Carl Woese explained the three domain system of the life, and this three domain system of life which is based on the basic unique ribosomal RNA structure. याच्यावरती ही classification system based आहे. Three domain system of the classification model, and which is introduced by the Carl Woese in 1990. This system of the classification which is based on the evolutionary changes, how the evolutionary changes are takes place, and the organisms which are developed from the primitive to advanced level organisms, how they are developed, what are the different changes which are takes place in that organism, and these organisms shows the interrelationship in between them. If you carry out the comparative study of these organisms, then we also observe that there are some common ancestor of the different groups of the organisms. They having the common ancestor, and due to evolutionary changes we observe the huge diversity or the different group of the living organisms. And in the three domain system of the life, three domain of the life, in this system of classification we observe that common ancestor, and from this common ancestor three groups which are developed, and these are nothing but the archaea, bacteria and eukarya. These are the three domains: archaea, bacteria and eukarya. Archaea, these are the bacteria or archaebacteria which are present in a extreme condition, means they are observed in extreme cold condition, extreme hot condition, they are present in acidic condition, and these archaebacteria which live in anaerobic condition. Anaerobic condition मध्ये ते लाईव्ह राहणार आहे. सगळ्यात सुरुवातीला जे बॅक्टेरिया अर्थवरती प्रेझेंट होते, जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सुरुवातीला फॉर्म झाले, these are nothing but the archaebacteria, because they are adverse or they can live in extreme environmental or adverse condition. Adverse condition ला ते लाईव्ह राहू शकतात. जे जसं आपण बघितलं the मिथॅनोकोकस बॅक्टेरिया, मिथेन गॅस प्रोड्यूस करणारे जे बॅक्टेरिया असणार आहेत आर्कीबॅक्टेरिया, म्हणजे ते एक्स्ट्रीम ऍसिडिक कंडिशन मध्ये राहू शकतात. देन द कोल्ड कंडिशनला राहू शकणार आहेत, त्याचबरोबर हॉट कंडिशनला ते राहू शकतात, अनएरोबिक कंडिशन मध्ये लाईव्ह राहू शकणार आहेत. त्याच्यापासून नंतर इव्हॉल्व झालेला, त्यानंतर हळूहळू इव्हॉल्व झालेला जो असणार आहे बॅक्टेरिया.
तर हे आर्किया आणि बॅक्टेरिया हे ॲट ए टाइम जरी डेव्हलप झाले तर यांच्यामध्ये काही चेंजेस आहेत. तर सेल वॉल विच इज नॉट सिमिलर and bacteria which can't live in adverse environmental condition, and these archaea and bacteria both showing the prokaryotic cell. या दोन्ही मध्ये काय असणार आहे? प्रोकॅरियोटिक सेल प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजेच त्यांच्यामध्ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनलीज आर टोटली absent. Then primitive type of the nucleus is present, means genetic material is in the form of डीएनए च्या फॉर्म मध्ये. म्हणजे जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर हा जर काय हे बॅक्टेरिया बघितले आर्की बॅक्टेरिया, देन आर्किया बॅक्टेरिया हे बघितले तर डीएनए हा असा प्रेझेंट असणार आहे. नेकेड डीएनए प्रेझेंट असणार आहे. डीएनए विच इज नॉट, त्या डीएनए विच इज नॉट इन सर्कल, त्याच्या सभोवताली आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन पाहायला मिळणार नाही. देन ऑल्सो दे हॅविंग द 70th टाइप ऑफ द राइबोसोम. Eukarya include all eukaryotic organisms. सगळे eukaryotic living organism जे आहेत ते कशामध्ये इन्क्लूड होणार आहेत? Eukarya मध्ये इन्क्लूड होतील. म्हणजे याच्यामध्ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनली असणार आहे, ऍडव्हान्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेझेंट असणार आहे, 80th टाइप ऑफ द राइबोसोम प्रेझेंट असते. म्हणजे eukarya मध्ये सगळे ग्रुप इन्क्लूड होणार. किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटे, ॲनिमॅलिया हा सगळा हा कशामध्ये येईल? यूकॅरियामध्ये. आणि मोनेरामध्ये परत दोन जे असणार आहेत दॅट इज आर्किया अँड बॅक्टेरिया. म्हणजे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीम ऑफ RH विटकर जी होती त्याच्यानंतर परत काय केलेली आहे? हा कार्ल उसनीची क्लासिफिकेशन सिस्टीम मांडली दॅट इज 3 डोमेन ऑफ द लाईफ विच इज बेस्ड ऑन द युनिक राइबोसोमल स्ट्रक्चर. द राइबोसोमल RNA स्ट्रक्चर जे असणार आहे राइबोसोमल RNAच्या स्ट्रक्चर वरून हे 3 ग्रुप पडले दॅट इज आर्किया, बॅक्टेरिया अँड यूकॅरिया. देन द नेक्स्ट आहे chemotaxonomy. This system of the classification or this classification system which is based on the similarities and differences in the structure of the certain compounds, or it is based on the chemical constituents of that organism. त्या ऑर्गॅनिझमचे किंवा त्या प्लांट्स मधले जे काही केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, केमिकल कंपाऊंड्स आहेत, त्या केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स वरून त्याच्यामध्ये असलेल्या केमिकल कंटेंट वरून जेव्हा क्लासिफिकेशन केलं जातं, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टीम विच इज नथिंग बट द chemotaxonomy. याच्या नावामध्येच अर्थ दडलेला आहे दॅट इज chemotaxonomy. काय असणार? chemotaxonomy. This chemotaxonomy which is based on the similarities and differences of certain chemical compounds or the chemical constituent. Similar chemical compound असलेल्या प्लांट्सला काय केलेलं आहे? एका ग्रुप मध्ये इन्क्लूड केलं जाणार. दुसरे केमिकल कंपाऊंड्स, डिफरंट केमिकल कंपाऊंड्स असलेल्या प्लांट्स मध्ये, सपोज एक आपण काही प्लांट्स कन्सिडर केले तर काही प्लांट्स मध्ये आपल्याला अल्कलॉइड्स पाहायला मिळतील तर ते वेगळ्या ग्रुप मध्ये इन्क्लूड केले जाणार आहेत. काही मध्ये काय असणार आहेत? काही सर्टन केमिकल बायोफ्युअल्स सिक्रेट करण्याची त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी असेल, त्यांना वेगळ्या ग्रुप मध्ये इन्क्लूड केले जाणार आहे. काही प्लांट असे आहेत की जे काय असणार आहेत? ऑइल कंटेनिंग, ऑइल सिक्रेट करण्याची त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी असणार आहे, त्यांना वेगळ्या ग्रुप मध्ये कन्सिडर केलं जाईल. म्हणजे whenever the classification is carried out, and this chemotaxonomy classification which is based on the it is based on the chemical constituent of that organism. For example, जर आपण इथं बघितलं आर्किया म्हणजे इथं 3 डोमेन सिस्टीम ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टीम मध्ये आपण बघितलं आर्किया अँड बॅक्टेरिया. आर्कियाची जी सेल वॉल असणार आहे, जो काही आर्की बॅक्टेरिया आहे त्याची जी सेल वॉल असणार आहे, ही जी काही सेल वॉल आहे, दिस सेल वॉल विच इज, ही आपल्याला जी बाहेरची दिसणार आहे ती काय आहे? सेल वॉल आहे. दिस सेल वॉल इज विदाउट पेप्टाइडोग्लायकन. म्हणजे या सेल वॉल जी फॉर्म झालेली आहे त्या सेल वॉल मध्ये पेप्टाइडोग्लायकन अब्सेंट असणार आहे. पण तेच जर आपण काय बघितलं, प्रोकॅरिया ऑर द बॅक्टेरिया जर आपण बघितले तर त्याच्यामध्ये
काय असणार आहे, देअर सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम द पेप्टाइडोग्लायकन लेअर. ही कशापासून फॉर्म झालेली आहे, तर या सेल वॉल मध्ये पेप्टाइडोग्लायकन प्रेझेंट असेल. देन इफ यू ऑब्झर्व द सेल वॉल ऑफ द फंजाई, तर आपण बघितले फंगल हायफा आपण कन्सिडर केला आणि त्या फंगल हायफामध्ये जर आपण बघितलं तर जो काही फंगल हायफा असणार आहे त्या फंगल हायफामध्ये त्याची जी काही सेल वॉल असणार आहे, दिस सेल वॉल which is formed from the chitinous cellulose. कशापासून फॉर्म झाली आहे ती, chitinous wall फॉर्म झालेलं असते. फंगल सेल्युलोज आपण त्याला म्हणतो. इट इज मेड अप फ्रॉम द कायटिन पासून फॉर्म झालेलं असते फंगल सेल वॉल. आणि प्लांटची सेल वॉल जर आपण बघितली तर प्लांट सेल वॉल विच इज मेड अप फ्रॉम द सेल्युलोज. ती कशापासून फॉर्म झाली आहे, सेल्युलोज पासून फॉर्म झाली आहे. म्हणजे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंटचा आपण विचार केला तर त्यानुसार सेल वॉलचा जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये पण आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. आर्कियामध्ये आर्कीबॅक्टेरिया जे असणार आहे त्याच्या सेल वॉलमध्ये पेप्टाइडोग्लायकन अब्सेंट असेल. पण बॅक्टेरियामध्ये बघितलं आपण प्रोकॅरियोट्स आणि बॅक्टेरिया जे असणार आहे ते बॅक्टेरियामध्ये यू बॅक्टेरिया जे असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलं दे हॅव्हिंग द पेप्टाइडोग्लायकन. फंजाईची सेल वॉल कायटिन पासून फॉर्म झाली, प्लांटची सेल वॉल ही सेल्युलोज पासून फॉर्म झाली. देन न्यूमेरिकल टॅक्सॉनॉमी. This numerical taxonomy which is based on the quantification of the characters and develop an algorithm of the classification. म्हणजे याच्यामध्ये काय कन्सिडर केलं जाणार आहे, न्यूमेरिकल टॅक्सॉनॉमी दॅट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ द कॅरेक्टर्स. कॅरेक्टरचं काय केलं जाणार आहे, क्वांटिफिकेशन केलं जाईल अँड डेव्हलप्स अन अल्गोरिदम ऑफ द क्लासिफिकेशन. म्हणजेच न्यूमेरिकल आपण जर बघतो की त्याच्यामधले जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असणार तर अल्गोरिदम डेव्हलप्स अ अल्गोरिदम ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्वांटिफिकेशन ऑफ द कॅरेक्टरचं काय केलं जाणार आहे, क्वांटिफिकेशन केलं जाईल की ज्यावेळी त्याचा न्यूमेरिकल डाटा आपण कन्सिडर करणार आहे आणि त्यानुसार काय केलं जाईल, क्लासिफिकेशन केलं जाईल. The basic aim of this numerical taxonomy creates the taxonomy using numeric algorithms like cluster analysis rather than subjective evaluation. नुसतं सब्जेक्टिव्ह इव्हॅल्युएशन आपण करणार नाही तर काय केलं जाणार आहे, क्लस्टर अनालिसिस. क्लस्टर अनालिसिस म्हणजे एक दोन प्लांट्स आपण कन्सिडर करून असं म्हणणार नाही की या प्लांट्स मध्ये काय असणार आहे, त्याचे नंबर ऑफ पेटल्स असतील, नंबर ऑफ सेपल्स असतील किंवा सीड्सची अरेंजमेंट, सीडचा नंबर हा जो काय असणार आहे, देन स्टॅमेन्स, देन कार्पेल्स, त्याचे नंबर्स वगैरे हे जे असणार आहे त्याच्यामध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर क्लस्टर अनालिसिस केलं जाईल रादर दॅन द सब्जेक्टिव्ह इव्हॅल्युएशन. Means basic aim of this numerical taxonomy created taxonomy using numeric algorithms like cluster analysis rather than the subjective evaluation of their properties. Subjective evaluation of their properties. Then Sekel and Smith in 1963 firstly introduced this numerical taxonomy and use this numerical taxonomy for the classification of the plants. Then cladogram. Cladogram is a typical branching. इथं आपण बघतो 3 domain of the life याच्यामध्ये आपल्याला दिसणार आहे cladogram. That is the typical branching pattern. It shows the typical branching pattern. Means this classification system which is based on the typical branching pattern and it represents the hypothetical relationship denoting a comparison of organism and their common ancestor. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे तर दिस ब्रांचिंग पॅटर्न, हा जो काही ब्रांचिंग पॅटर्न आहे तो काय रिप्रेझेंट करणार आहे, हायपोथेटिकल रिलेशनशिप. हे जे काही ग्रुप्स असणार आहेत त्यांच्यामध्ये काय आहे, हायपोथेटिकल रिलेशनशिप आहे डिनोटिंग ए कंपॅरिझन ऑफ द ऑर्गॅनिझम अँड देअर कॉमन अँसेस्टर. की ज्यामध्ये काय केलं जाणार आहे, हा जो काही त्याचा कॉमन अँसेस्टर आहे आणि त्याच्यापासून इव्हॉल्व्ह झालेले हे जे ग्रुप्स आहेत या दोन्ही मधल्या कंपॅरेटिव्ह स्टडी पण हा कशामध्ये केला जाणार आहे, क्लॅडोग्राम मध्ये केला जाईल आणि त्या कंपॅरेटिव्ह स्टडी नुसार त्याचबरोबर हायपोथेटिकल रिलेशनशिप
जे असणार आहे त्याचा विचार करून काय केलं जाणार आहे, क्लॅडोग्राम हा तयार केला जातो. आणि इन दिस क्लॅडोग्राम, या क्लॅडोग्राम मध्ये जर आपण बघितलं तर we also observed the phylogeny and the evolutionary relationship. phylogenetic relationship, evolutionary, phylogeny मध्ये जर आपण बघितलं तर evolutionary relationship आपल्याला पाहायला मिळते. क्लॅडोग्राम हा काय आहे, एक टिपिकल ब्रांचिंग पॅटर्न आपल्याला पाहायला मिळतो की ज्याच्यामध्ये कॉमन अँसेस्टर पण आपल्याला पाहायला मिळतात. पण फायलोजेनी जे असणार आहे त्या फायलोजेनी मध्ये जर आपण बघितलं, इट इज ए इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप. काय असणार आहे, फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप म्हणतो, इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप म्हणजे जे काही कॉमन अँसेस्टर आहे त्याच्यापासून इव्हॉल्व झालेला दुसरा ग्रुप असेल, परत दुसरा ग्रुप असेल, या दोन ग्रुप मध्ये काही इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप आहे का, त्यांचे अँसेस्टर कॉमन आहेत का, हा स्टडी केला जाणार. त्याच्या एक्झाम्पल जर आपण बघितले तर 3 डोमेन ऑफ द लाईफ, कार्ल ऊस 3 डोमेन सिस्टीम ऑफ द लाईफ अँड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीम ऑफ R.H. व्हिटकर, की ज्याच्यामध्ये आपण बघितलंय किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटेन, किंगडम ॲनिमॅलिया. ही जी काही क्लासिफिकेशन सिस्टीम R.H. व्हिटकरनी केलेली आहे किंवा कार्ल ऊसनी केली आहे, ॲट दॅट टाइम दे कन्सिडर द phylogenetic relationship, that is evolutionary relationship among the living organism. Then the next जर आपण बघितलं, advanced classification system which is also based on one of the advanced system which is nothing but the DNA barcoding. त्याला काय म्हटलं तर DNA barcoding. The base DNA sequence from a tiny tissue sample of organism under study. याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे, एकदम टायनी टिश्यू सॅम्पल जे आपल्याला अवेलेबल झालेलं आहे त्या टायनी टिश्यू सॅम्पल ऑफ ऑर्गॅनिझम विच इज टेकन अंडर द स्टडी, and from this tiny tissue sample which is under the study, from this sample we can study the DNA sequencing. त्याच्यामधला काय स्टडी करणार आहे तर बेस डीएनए सिक्वेन्सिंग. हा जो काही डीएनए आहे त्या डीएनए मधला जो काही बेस सिक्वेन्स आहे, न्यूक्लियोटाइडचा जो सिक्वेन्स आहे तो न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्सचा काय केला तो स्टडी केला. आणि त्या बेस सिक्वेन्सिंग ऑफ डीएनए नुसार आपण काय करणार आहोत, क्लासिफिकेशन सिस्टीम विच कॅन बी स्टडी. and this is nothing but the process of a DNA barcoding. आता या DNA barcoding ची प्रोसेस कशी असणार आहे, पहिली स्टेप काय असेल, कलेक्टिंग द DNA barcode data of the known species. आपल्याला जेवढ्या स्पेसीज माहित आहेत त्या स्पेसीज मधला DNA barcoding डाटा काय केला जाईल, कलेक्ट केला जाईल. म्हणजे ज्या स्पेसीज आपल्याला माहित आहे त्या स्पेसीज मधल्या टिश्यू सॅम्पल मधल्या डीएनए मधला बेस सिक्वेन्स कसा आहे तो डाटा काय केला तो कलेक्ट केला. The next step, matching the barcode sequence of unknown samples against the barcode library for the identification. आता ज्या स्पेसीज आपल्याला माहित आहे त्या स्पेसीज मधला आपण काय केलेला आहे, टिश्यू सॅम्पल मधून त्याचा डीएनए वरचा जो काही बेस सिक्वेन्स आहे तो बेस सिक्वेन्सचा डाटा सगळा कलेक्ट केलेला आहे. आणि जे सॅम्पल आपल्याला मिळालेला आहे, अननोन सॅम्पल आपल्याकडे आहे, त्या अननोन सॅम्पल मधल्या डीएनएचा काय केलं जाणार आहे, बारकोड सिक्वेन्स आपण बघणार आहोत. आणि तो बारकोड सिक्वेन्स आणि आपल्याकडे अवेलेबल असलेल्या नोन स्पेसीजचा बारकोड सिक्वेन्स या दोन्हीचा काय केला जातो, कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला जातो. and from this we can identify or if there is any relationship between these known species and unknown species. या दोन्ही मध्ये काही रिलेशनशिप आहे का, त्यांच्या बारकोडिंग सिक्वेन्स मध्ये, न्यूक्लियोटाइड बेस सिक्वेन्स मध्ये काही सिमिलॅरिटीज आहेत का, हे पण स्टडी केलं जातं. दॅट इज मॅचिंग, म्हणजे जो नोन स्पेसीजचा बारकोड आहे तो आणि अननोन स्पेसीजचा बारकोड या दोन्हीचं मॅचिंग करून बघितलं तर त्यांच्यामध्ये काही रिलेशनशिप आहे का, सिमिलॅरिटीज आहेत, काही डिफरन्सेस आहेत का, हे स्टडी केलं जातं. दॅट इज मॅचिंग द बारकोड सिक्वेन्स ऑफ अननोन सॅम्पल अगेन्स्ट द barcode library for the identification. And this DNA barcoding which is applied, the application of DNA barcoding at a various levels, or
there are different applications of this DNA barcoding. That is the first one, protection of the endangered species. Endangered species ज्या असणार आहेत means the species which are on the way of extinction, their protection can be carried out. Then preservation of the natural resources. जे रिसोर्सेस आता पूर्णपणे हळूहळू कमी व्हायला लागलेत अशा नॅचरल रिसोर्सेसचं आपण काय करू शकतो, these natural resources which can be preserved. Then pest control in the agriculture. Agriculture मधल्या वेगवेगळ्या पेस्ट कंट्रोल आहेत, त्या पेस्ट कंट्रोलचा स्टडी करण्यासाठी पण आपल्याला काय होईल, या डीएनए बारकोडिंग चा आपल्याला यूज होणार आहे. देन आयडेंटिफाइंग द डिसीज व्हेक्टर. जे काही डिसीज व्हेक्टर्स आहेत, डिसीज प्रोड्यूस करणारे वेगवेगळे व्हेक्टर्स आहेत, देअर आयडेंटिफिकेशन विच कॅन बी कॅरीड आउट विथ हेल्प ऑफ दिस डीएनए बारकोडिंग. जर आपल्याला डीएनए बारकोडिंग माहित असेल तर त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो, आयडेंटिफाय द डिसीज व्हेक्टर ॲज वेल ॲज आयडेंटिफाइंग द मेडिसिनल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट्स आपल्याला आयडेंटिफाय करता येईल जर बारकोडिंग सिक्वेन्स आपण बघितला. सिमिलॅरिटीज आपल्याला अननोन आणि नोन ज्या काही प्लांट स्पेसीज आहेत आणि त्या दोन्ही मधल्या बारकोडिंगचं आपण मॅचिंग केलं तर त्याच्यावरून सुद्धा आपण काय करू शकतो, आयडेंटिफाय द मेडिसिनल प्लांट्स as well as authentication of the natural health product. म्हणजे जे काही नॅचरल हेल्थ प्रोडक्ट आहे त्याचं ऑथेंटिकेशन करण्यासाठी, ऑथेंटिफिकेशन करण्यासाठी, फॉर द ऑथेंटिफिकेशन ऑफ दिस नॅचरल प्रोडक्ट्स द डीएनए बारकोडिंग प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट. In this way, in this lecture, we discuss about the different classification system, that is the natural system of classification, phylogenetic system of classification, then the three domain of the life, then chemotaxonomy, then numerical taxonomy, cladogram, and DNA barcode. All these classification systems which are very important in your NEET exam. That is, you remember the each classification, the classification systems which are based on which the main principle. प्रत्येक क्लासिफिकेशन सिस्टीम ही कशावरती बेस्ड आहे हे आपल्याला काय केलं पाहिजे, लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याच्यावरती आपल्याला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो किंवा एक्झाम्पल पण विचारतात. बेंथमॅन हुकर सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द एक्झाम्पल ऑफ द नॅचरल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टीम. किंवा एका साईडला आपल्याला या क्लासिफिकेशन सिस्टीमची नावं दिली जातील आणि दुसऱ्या साईडला त्याचे एक्झाम्पल दिले जातील. मॅच द पेअर मध्ये पण आपल्याला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा डिफाइन द टर्म्स मध्ये सिस्टमॅटिक्स, देन द टॅक्सॉनॉमी, क्लासिफिकेशन, these terms are also important. Then also DNA barcoding, write a note on DNA barcoding. Give the process, what are the two process, write a note on the process of DNA barcoding or application of the DNA barcoding. In this way, in this lecture we discussed about the various classification system. Thank you very much.